भूपिंदर सिंह ते उन्हां दी वाइफ सुशपिंदर कौर ये ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਰੂਰਲ ਰਵਚਰਨ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਏਡੀਸੀਪੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਏਡੀਸੀਪੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਗਤਪ੍ਰੀਤ जी, CIA की जी सारी टीम्स साढ़े पुलिस स्टेशन की टीम्स वगैरह कल इस चीज़ के विच लगातार लगी रही। ये मुकदमा जोड़ा है कल असी हरमीत सिंह इन्हों का जोड़ा लड़का करीब 40 साल उम्र का वो बयान से मर्डर केस रजिस्टर किया सी और ये पूछगिछ जी करी फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करने तो बाद जोड़ा है साढ़े वालों ये केस जो है इसको सॉल्व किया गया और ये मोटिव जो निकले है वो निकले है कि भी जो लड़का था वो चाहता सी कि भी उन्होंने जायदाद ते पैसा जोड़ा है वो नहीं मिल रहा सी और उसकी इच्छा सी कि वह कंट्रोल वो कोल होवे और इस कड़ी दे विच उहदे कोल 3 शख्स किसी वेले नौकरी लभण लई आए सी जिन्हां विचों एक बलविंदर सिंह एलियास राजू साडे वालों अरेस्ट कर लिया गया है। हुण उहदे कोलों कुछ जिहड़े उस जगह से जो पैसे चोरी किए गए सी मौके तो उन्होंने भी जोड़ा है असी रिकवर किया है और उहदे नाल जिहड़ी DVR इन्हां दे घर विच लगी सी वो भी जिहड़ी है इहदे कोलों रिकवर हो गई है। एक इहदी निशानदेही ते विकास गिल वालों इहदे कोलों और बलविंदर सिंह की निशानदेही ते जिहड़ा एक अक्यूज़ड है विकास उहदे घरों जिहड़ा है ये रिकवरी हुई है। इसके अलावा इन्हों के वालों जो वरती गई मोटरसाइकिल है जो उस क्राइम सीन तक जाने लई वो भी जी है साढ़े वालों रिकवर कर ली गई है। ये दो जो मेन एक्यूज़ड हैं जोड़ा इन्हों का लड़का हरमीत सिंह मनी तो बलविंदर सिंह राजू ये दोनों जोड़े ने अरेस्ट हो गए हैं तो 2 बंदे ये होर जोड़े शामिल पाए गए हैं उन्होंने बारे असी छापामारी कर रहे हैं और जल्द तो जल्द उन्होंने अरेस्ट करेंगे। इस सारी वारदात को सवेरे करीब 3:45 बजे तो लैकर के 5 बजे के दौरान अमल में लिया है और ये हरमीत सिंह मनी वालों 2 दिन पहले प्लानिंग कर ली गई थी कि भी ये बंदे करीब 3:30 के आस पास घर के आएंगे। उस वेले जोड़ा है घर के अंदर बढ़न लिए दरवाज़ा जो ताला लगे हुआ है उन्होंने खोल दिता गया। ये बंदे आकर के टैरिस से पहले चले गए, उत्थे बैठे रहे घंटा और जो बुजुर्ग दंपत्ति वालों सवेरे उठ करके करीब 4:30 तो थोड़ा बाद अपना जो दरवाज़ा खोल करके और जो अपना वो सवेरे का जो भी अपना वो करते सी नितनाम वगैरह और जोड़ा कोई पाठ वगैरह करते होंगे सी उसकी प्रक्रिया में उन्होंने शुरू की सी। उस दौरान ही इन्होंने अंदर जा कर के और इंडिविजुअली उन्होंने टारगेट किया। ये अपने नाल जोड़े इन्होंने परने वगैरह पहने हुए सी उन्होंने राही उन्होंने जोड़ा बुजुर्ग सी जो भूपिंदर सिंह उन्होंने गला घोट दिता तो बाद जो उन्होंने वाइफ ने इस चीज़ के थोड़ा जहा वो एक्टिव हुई उन्होंने पता चलिया कि उत्थे जा करके उन्होंने भी जोड़ा गला वो मूँह जो है वो दबा करके राही कोई तकिया वगैरह जो उत्थे पिया होया सी उहदे करके उन्होंने भी कत्ल कर दिता और उसके बाद ये बंदे उतों DVR लै करके और निकल गए। पुलिस टीम वालों लगातार कल पूरे दिन भर जिन्ने क्ल्यूज थी उन्होंने गल करके और फाइनली इस केस को सॉल्व किया गया है। एक बहुत ही अहम केस सी और ये पिछे मुख्य मंतव जोड़ा है फैमिली के जो उन्होंने लड़का सी वो वालों जो ये जमीन जायदाद है उन्होंने अपने कब्जे में लेना तो जोड़े इन्होंने पैसे जो भी किसी किस्म का भी जो एसेट सी उन्होंने अपने आप अपना मालिक बनना ये मेन मंतव जोड़ा इन्हों का रहा है। जोड़े 3 बंदे सी ये तीन ही जोड़े मोस्टली बलविंदर सिंह राजू जोड़ा है ये पहले किसी क्लॉथ स्टोर में बतौर जोड़ा है करिंदा काम करता सी और पिछले कुछ समय से वेला सी और इसने जाकर के समेत विकास के एक होर जोड़ा शख्स है सुनील सॉरी उन्होंने जा करके जोड़ा है तिने जा करके उन्होंने मिले सी किसी वेले और उस तो पहले इन्होंने गल की थी कि सानू नौकरी या कोई काम दिओ और असी कोई भी काम करने को तैयार है। जोड़ा कि इन्होंने लड़के ने एडवांटेज लैंदे हुए 15 दिन के पहले करीब उन्होंने दसना शुरू किया तो 2.5 लाख रुपए जोड़े
ਕੁੱਲ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਸੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਸਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। Sir, they entered from the main gate or from ਜੀ the ਇਹਨਾਂ ਨੇ police side? ਮੇਨ ਗੇਟ ਸੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਖੋਲੇ? ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 3:30 ਵਜੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੇਟ ਖੋਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਚੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। Sir, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹ ਦੇਤੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਲੌਥ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਰਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ? ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਭੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਸੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਇਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੇ 8,500 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਸੀ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ? ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਹਲਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਉਹ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਜਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਰ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਰੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਵੀਆਰ ਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜੀ? ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੀਬ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਕਿਹਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਡ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ। ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਗਿਆ ਲੜਕਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਮੇਡ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਕੰਮ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਕਿਚਨ ਵਗੈਰਾ। ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ ਇਹ ਆਡਿਟ ਆਫੀਸਰ ਦੇ Audit ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪੀਸੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ